Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Ram, Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Rama Hare Rama, Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram, Rama Hare Rama, Ram, Ram Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Ram Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Sri Sri Radha Govinda Mandir is one Guruvinde Srimad Bhagavatam Daslikala. Bhavamatnadivarandasya Nanachara Cha Shurun Vidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Bhagavadamaham Dadadi Sukadandi Vande Sri Guru Sri Yuda Padagamalam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sarvajadam Sarganaripunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Padam Sarganadaritam Sri Vishagayam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Gandha Radha Gandha Namastude Taptaka Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sudhe Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhuveva Padidhanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Panchatattvaatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktisaktikam Nandamahannavami Sarvanandakaram Param Harinama Pratandevam Avadhutashironi Om Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidnami Namaste Saraswati Devi Gauravan Vicharini Vishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhika Hare Krishna, Krishna Bhaktaya Bhaktaya. Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Nitai Gaur Premanande Hare Hare Krishna. Madheva Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Nishtaraga Madhvagya Madananda Namastude. Chandra Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷദ്വേഷാ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരശ്ചന്ദ്രായിവാമകാ. ശരത് തഥാ വൃഷദ്വേഷാ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരശ്രദ്ധ ഇവാമല.
ശരദ്രത തഥാ പുഷതജദ്ദേശ കലീലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാത് അഭവത് ശരദ്രത വിവാമലഃ തഥാ വൃഷതജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരദ്രത ഇവാമല ശരദ്രത ഇവാമല തഥാ വൃഷതജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരദ്രത ഇവാമല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വൃഷതജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരദ്രത ഇവാമലഃ തഥാ വൃഷദ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവ ശരദ്രത ഇവാമലഃ ഹരേ കൃഷ്ണ മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാത് ഭവത്സരദ്രഹ ശിവാമല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വൃഷദ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാദഭവച്ചരദ്രത ഇവാമലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വൃക്ഷാധ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവ ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. മെയിൻ ആയിട്ട് മയപ്പൂർ പോയ കാണുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചൈതന്യമായിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്. ഇന്നലെ അവര് പോയി കണ്ടു പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ശ്രീവാസ് താങ്കൻ ശ്രീവാസ് പ്രഭുവിന്റെ വീടും അവിടെയാണ് കീർത്തനൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സ്കൂളിന്റെ മാത്രം പറയുന്നത് സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതെ അതെ, അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ഇന്നലെ തന്നെ പോയി പ്രഭുജി അവിടെ. അതെ, അടുത്തടുത്തുള്ളതൊക്കെ അതിന് കുറച്ച് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. 2 ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ. അതെ, ഇന്ന് അടുത്തിറന്ന് അവധിയിൽ പോണെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃക്ഷധ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ച ദ്രദായിവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലീലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദ്ഭവച്ഛരശ്രദ്ധ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാത് അഭവത്സരത്രത ഇവാമലഃ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവ ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവലോകാദഭവ ചരത്ര ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തലപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ഛരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവത് ശരദ്രഥ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ഛരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമുദാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാദഭവ ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവ ചരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമല പ്രസന്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവത് ശരദ്ഹൃദൈവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാലോകാദഭവച്ഛരദ്രത ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃക്ഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാദവച്ചരന്ദ്ര ഇവാമലഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദവച്ചരദ്രദാ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃക്ഷസ്ത്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകദാഭവ ചരത്രദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോക അഭവത് സരസ്രത ഇവാമല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ വാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മജ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദ് അഭവത് ശരഹൃദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവത് ശരദ്രദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവത് ശരസ്വർദ്ധ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രേമിനി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതി ശിവാവലോകാദഭവച്ചരദ്രദ ഇവാമല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോക ശരദ്രദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവത് ശരദ്രദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. മണിഭൂഷൺ ആ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ വൃക്ഷധ്വജദ്വേഷ കലിലാത്മന ആത്മാ പ്രജാപതിഃ ശിവാവലോകാദഭവച്ചരദ്രദ ഇവാമലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. തഥാ സമയം വൃഷധ്വജ മഹാദേവൻ, കാളയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ, ദ്വേഷ വിരോധം കപിലാത്മാ കളങ്കപ്പെട്ട ഹൃദയം പ്രജാപതി രാജാവ് ദശൻ ശിവ മഹാദേവൻ അവലോകാത് അവനെ കാണുകയാൽ അഭവത് ആയിത്തീർന്നു. ശരത്കാലത്ത്
തതഃ തടാകം അമലഃ ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. വ്യാകരണം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിജയ്. ആ സമയം ഒരു വൃഷഭത്തിന്റെ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനായ ശിവനെ ദർശിച്ചിട്ട് ദർശന്റെ ശിവനോടുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ കലുഷിതമായിരുന്ന ഹൃദയം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധമായി. ഒരു തടാകത്തിലെ ജലം ശരത്കാല വർഷത്താൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിജയ്. മഹാദേവൻ മംഗളകാരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണാം. ഭക്തിയോടും ആദരവോടും ഒരുവൻ മഹാദേവനെ ദർശിച്ചാൽ അവന്റെ ഹൃദയം അപ്പോഴേ ശുദ്ധിയാവും. രാജാവ് ദർശന്റെ ഹൃദയം മഹാദേവനുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ ദുഷിതമായിരുന്നു എങ്കിലും അല്പം സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ശിവനെ വീക്ഷിച്ചതോടെ അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി. വർഷകാലത്ത് ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞും ചെളി നിറഞ്ഞും വൃത്തിഹീനമായി തീരുമെങ്കിലും ശരത്കാല വർഷത്തിന്റെ വരവാകുന്നതോടെ ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമാകും. അതുപോലെ ദശന്റെ ഹൃദയം മഹാദേവനോടുള്ള വിദ്വേഷം മൂലം മലീമസമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴവൻ അവബോധത്തിലേക്ക് വരികയും ശിവനെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദിജയ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവസ്തവായ കൃതാധീർ നാശക്നോദനുരാഗതഃ ഔത്കണ്ഠ്യാത് ബാഷ്പകലയാ സംഭരേതാം സുധാ സ്മരൻ. ഭവസ്തവായ കൃതധീർ നാശക്നോദനുരാഗതഃ ഔത്കണ്ഠ്യാത് ബാഷ്പകലയാ സംഭരേതാം സുധാ സ്മരൻ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയതി മാതാജി ജോലി കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവസ്തവായ കൃതധീർ ന ശക്നോദനുരാഗതഃ ഔത്കണ്ഠ്യാത് ബാഷ്പകലയാ സംഭരേതാം സുധാം സ്മരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ജോലി കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവസ്തവായ കൃതധീർ നാശക്നോദനുരാഗതഃ ഔത്കണ്ഠ്യാത് ബാഷ്പകലയാ സംഭരേതാം സുധാം സ്മരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഹതഭാഗ്യായ സ്വന്തം പുത്രി സതിയുടെ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാൽ കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളായി നിരുത്തകണ്ഠനായ ദശനെ ഒന്നുമേ ഈയാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്തഭ്യ ചാമനാ പ്രേമ വിഹൃദിത സുധീ ശശംസാ നിർവ്യളീകേന ഭാവേന ശം പ്രജാപതി. സംസ്തഭ്യ ചാമനാ പ്രേമ വിഹൃദിത സുധീ ശശംസാ നിർവ്യളീകേന ഭാവേനേശം പ്രജാപതി. ആ സമയം രാജാവ് ദശൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളാൽ ബാധിതനായി സ്വബോധത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ഉണർന്നു. വളരെ യത്നിച്ച് വികാരങ്ങൾ അടക്കി സ്വന്തം മനസ്സിനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച അവൻ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോടെ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദശം പറയുന്നതാണ് ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശ ഉവാച ഭൂയാനനുഗ്രഹാഹോ ഭവതാ കൃതോ മേ ദണ്ഡസ്ത്വയാ മൈദുതോ വിപ്രലബ്ധഃ ന ബ്രഹ്മബന്ധുഷു ച വാം ഭഗവന്ന വറ്ന തുഭ്യം ഹരേശ കുതയേവ പ്രദേശു. ദശ ഉവാച ഭൂയാനനുഗ്രഹാഹോ ഭവതാ കൃതോ മേ ദണ്ഡസ്ത്വയാ മൈദുതോ വിപ്രലബ്ധഃ ബ്രഹ്മബന്ധൂഷു ച വാം ഭഗവന്ന വറ്ന തുഭ്യം ഹരേശ കുതയേവ പ്രദേശു. രാജാവ് ദശൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേവനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്കെതിരെ അപരാധം ചെയ്തിട്ടും അങ്ങ് വളരെ ദയാലുവായതിനാൽ എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ശിക്ഷ നൽകി മഹത്തായി അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും വിഡ്ഢികളും അയോഗ്യ ബ്രാഹ്മണരെ പോലും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെയും അവഗണിക്കുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ ചെയ്യും. മഹാദേവനോട് പരാജിതനായെങ്കിലും അദ്ദേഹം തനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നു എന്ന് ദശൻ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രാഹ്മണർ ചില വേളകളിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും മഹാദേവനും അവരോട് അവഗണനാപരമായി പെരുമാറുകയില്ലെന്ന് അവൻ അനുസ്മരിച്ചു. വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെ ഒരിക്കലും കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചുകൂടാ. അശ്വത്ഥാത്മാവിനോടുള്ള അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റം ഇതിന് ഉദാഹരിക്കുന്നതാണ്. അശ്വത്ഥാത്മാവ് മഹാബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായിരുന്നിട്ടും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളും വിസ്മരിച്ച് നിദ്രയിലായിരുന്ന പാണ്ഡവപുത്രന്മാരെ നിഷ്കരുണം വധിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോലും ഈ സംഭവത്തെ അങ്ങേയറ്റം അപലപിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും അർജുനൻ അശ്വത്ഥാത്മാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവനെ വധിക്കാൻ തുനിയാതെ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. ബ്രഹ്മബന്ധുഷു എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദം അർത്ഥഗർഭമാണ്. ബ്രാഹ്മണ പിതാവിന് ജനിച്ചിട്ടും കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്ത ഒരുവനെയാണ് ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താനൊരു ബ്രഹ്മബന്ധുവാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ചവനാണ് ദശൻ. മഹാനായ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവിന് ജനിച്ചവനായിരുന്നിട്ടും മഹാദേവനോടുള്ള അവന്റെ പെരുമാറ്റം ബ്രാഹ്മണീയമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താനൊരു പരിപൂർണതയുള്ള ബ്രാഹ്മണനല്ലെന്ന് അവൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും മഹാദേവനും മഹാവിഷ്ണുവും അപരിപൂർണരായ ബ്രാഹ്മണരോട് കൂടെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. മഹാദേവൻ ദശനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഒരുവൻ അവന്റെ ശത്രുവിനെ ശിക്ഷിക്കും പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ദശന്റെ അപരാധം അവനെ സ്വയം ബോധ്യമാക്കുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ ശിക്ഷ. ദശൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ നേർക്ക് മഹാദേവനും കൃഷ്ണനുമുള്ള കാരുണ്യം തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞു. നിബന്ധിച്ചു പോയെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ധർമ്മമായ യജ്ഞനിർവഹണമായിരുന്നു അവന് നിറവേറ്റിയുണ്ടിരുന്ന പ്രതിജ്ഞ. അതിനാൽ അവൻ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യാതപോവൃതധരാന്മുഖതസ്മാ വിപ്രാൻ ബ്രഹ്മാത്മതത്വമവിദും തദ്ബ്രാഹ്മണൻ പരമ സർവവിഭർസുഭാസി പാലപശൂനിവ വിഭോ പ്രതിഗീതഘണ്ഠ. വിദ്യാതപോവൃതധരാന്മുഖതസ്മ വിപ്രാൻ ബ്രഹ്മാത്മതത്വമവിദും പ്രഥമന്തമസ്രാ തദ്ബ്രാഹ്മണൻ പരമ സർവവിഭർസുഭാസി പാലപശൂനിവ വിഭോ പ്രതിഗീതഘണ്ഠ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ. മഹാനും ശക്തിപൂർണനുമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേവനെ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, തപസ്സുകൾ, വ്രതങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പിന്തുടരുന്നതിന് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വക്തത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങ്.
ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് സദാ അവർ പിന്തുടരുന്ന ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ഒരു പശുപാലകൻ കയ്യിൽ ഒരു വടി എന്ന് നടന്ന് സ്വന്തം പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ചിലപ്പോൾ പാർക്കിച്ച് സ്വന്തം സാമൂഹിക പദവി കണക്കിലെടുക്കാത്ത വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ധർമ്മം. മഹാദേവൻ ജീവസത്തകളെ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും വൈദിക സമ്പ്രദായം പിന്തുടരാൻ കഴിയും വിധം അവയുടെ വികസിതാവബോധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പശുപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പശു എന്ന പദം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ മനുഷ്യജീവികൾക്കും സൂചകമാണ്. മഹാദേവൻ മൃഗങ്ങളെയും ആധ്യാത്മികബോധം ആവശ്യത്തിന് വികസിച്ചില്ലാത്തവരും മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നതായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീതിയായിട്ടാണ് മഹാദേവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടത് സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും വൈശ്യർ ഉദരത്തിൽ നിന്നും ശൂദ്രപാദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ജനിച്ചതെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നും ജനിച്ചത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഷാദാനം സ്വീകരിക്കുവാനും വൈദിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമാകുന്നു. മഹാദേവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെയും മറ്റു ജീവസത്തകളുടെയും സംരക്ഷകനായ പശുപതിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ അബ്രാഹ്മണരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരുദ്ധരായ സംസ്കാരശൂന്യരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ പദവി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വേദങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും തന്നെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്തവരാണെന്ന സൂചകാർത്ഥവും. പശുപതി എന്ന പദത്തിന് ഒരുവൻ വൈദിക ആചാരങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ അവന്റെ കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കേവലം സമയം പാഴാക്കലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. മഹാദേവൻ തന്നെ അവഗണിച്ച ദർശനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ദർശന്റെ യത്നം നശിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം പശുക്കളെ വടികാട്ടി പേടിപ്പിച്ച് വെറുതിയിൽ നടത്തുന്ന പശുപാലക ബാലകത്തിൻ്റെതിന് തുല്യമായിരുന്നു മഹാദേവന്റെ ശിക്ഷ. മൃഗങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവയും അനുസരണയില്ലാത്തതുമാകയാൽ അവയെ ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിച്ച് ആപത്തുകളിൽ വീഴ്ത്താതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു വടി ആവശ്യമാണ്. വടിയില്ലാത്ത പക്ഷം അവ അനുസരിക്കും. അതുപോലെ കാരണത്താലും സംവാദത്താലും ശാസ്ത്രീയ ആധികാരികതയായാലും കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യമാക്കാനുള്ള പുരോഗതിയില്ലാതെ മൃഗീയ നിലവാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ അവർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മതിയായ പുരോഗതിയില്ലാതെ വൈദികാചാരങ്ങളിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നവർ മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല മഹാദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അവരെ സംരക്ഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ ദർശനെ ശിക്ഷിച്ചതുപോലെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠ. കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാനുപ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദക്ഷനെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ പോലെ ശരിയായ അവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താ പറയും? ഇപ്പോ ശിവനോടുള്ള ആ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയും, ആ സമയം ഒരു ഋഷഭത്തിന്റെ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനായ ഭഗവാൻ ശിവനെ ദർശിച്ചിട്ട് ദക്ഷന്റെ ശിവനോടുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ കലുഷിതമായിരുന്ന ഹൃദയം പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധമായ ഒരു തടാകത്തിലെ ജലം ശരത്കാല വർഷത്താൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിവനോടുള്ള ആ കോപമൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഋഷഭധ്വജ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനാണ്, കാളയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ. മഹാദേവന്റെ വാഹനം കാളയാണ്. അതൊരു വാർത്ത പറയുന്നു, മഹാദേവൻ മംഗളകാരകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണാം. ഭക്തിയോടും ആദരവോടും ഒരുവൻ മഹാദേവനെ ദർശിച്ചാൽ അവന്റെ ഹൃദയം അപ്പോഴേ ശുദ്ധിയാകും. രാജാവ് ദക്ഷന്റെ ഹൃദയം മഹാദേവനോട് വിദ്വേഷത്താൽ ദുഷിതമായിരുന്നെങ്കിലും അല്പസ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ശിവനെ വീക്ഷിച്ചതോടെ അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി. നേരത്തെ ദേഷ്യത്തോടും പകയോടും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മഹാദേവനെ ദക്ഷൻ വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തില് മാറ്റമുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭക്തിയോടും ആദരവോടും ഒക്കെ മഹാദേവനെ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി എന്നത്. ഇപ്പൊ മംഗളകാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ സർവ മംഗളകാരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശിവൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സർവ മംഗളകാരി എന്നുള്ളതാണ്. ഓ പരം വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് സാധുസംഘ എന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം അല്ലെ, അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കണം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സ്കോളിലുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാർ, അവരൊക്കെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ കാരുണ്യം, അവരുടെ ഒരു ആ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്കും അവരുടെ കാരുണ്യം. അതാണ് പറയുന്നത് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രവും ലേവം മാത്രം സർവ ലേവം മാത്രമായത് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറിയാണ്. സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇത്രയും സമയത്തെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷനെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെയൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചത് ഒരു ശത്രുവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല മഹാദേവന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ദക്ഷന്റെ ശിരസ് നേരത്തെ വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് മുറിച്ച് അവിടെ എറിയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന് പകരമായിട്ട് മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരാടിന്റെ ശിരസ് വെക്കുകയും അല്ലെ പഴയ അവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദേഷ്യവും അല്ലെ അസൂയയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ഇപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓ ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ മഹാദേവനെ ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടി പ്രണമിച്ചപ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി ശുദ്ധമായി. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബലി. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ ശരണാമൃതം അല്ലെ, അതുപോലെ ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ശക്തി നൽകുന്നതാണ്. ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അല്ലെ. ഭക്തപാദധൂളി എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഭക്തന്മാർ പോകുന്ന ആ വഴികളിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഭക്തന്മാർ വരുന്ന വഴികളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തപാദത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ള മഹാരാജാക്കൾ അഭിഷേകം ചെയ്താൽ അവന്റെ ശരണാമൃതം അല്ലെ. എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ശരണാമൃതം അല്ലെ. സുദാമയെ ദ്വാരകയിലേക്ക് സുദാമ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ആസനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് ആ ജലം തീർത്ഥം ഭഗവാൻ കുടിക്കുകയും ശിരസിലൊക്കെ തളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പോലും ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ആ പാദജലം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ലീലയിലെ ഒരു നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം. പ്രഭുപാദില് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോകും. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് പ്രഭുപാദരെ സ്വീകരിക്കുവാനും പ്രഭുപാദരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകാനൊക്കെയുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിദേശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ അവസരം ലഭിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് വിറ്റതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭുപാദരുടെ പാദങ്ങള് അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ അഭിഷേകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് പാദമൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുത്ത് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ ആ ചരണാമൃതം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി. പിന്നീട് ആരും നോക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു റൂം അടച്ചിട്ട് ആ ചരണാമൃതം മുഴുവനായിട്ട് കുടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു മഹാരാജാണ്. അപ്പോ അത്രയും മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളിയായാലും അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലമായാലും ഭക്തന്മാരുടെ അവശേഷം കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായ ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഡിസൈബിളിലേക്ക് അയച്ചു. ഇപ്പൊ കുറെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലായിടത്തും അല്ലെ, എല്ലാ ഇസ്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. ഇത് അഭിഷേകം ആ തീർത്ഥജലം ചരണാമൃതം സേവിക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ ദക്ഷന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസൂയയും കോപവും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി തീർന്നപ്പോഴേ ദക്ഷന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ അല്ലെ, മറ്റുള്ള പുഴകളിലും തോടുകളിലും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചെളി നിറഞ്ഞതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ശുദ്ധജലമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കുളങ്ങളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെ പായലും മറ്റതൊക്കെ വന്നിട്ട് പച്ച കളറിലൊക്കെ ചളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ നല്ല കുറെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടാകുമ്പോ പിന്നെ അതൊക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നല്ല ശുദ്ധമാകും അല്ലെ, ശുദ്ധ ജലമായി മാറും. അതുപോലെ ഇവിടെ ദക്ഷന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യമൊക്കെ പോയിട്ട് ശുദ്ധ ഹൃദയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദക്ഷന്റെ ഹൃദയം മഹാദേവനുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ ദൂഷിതമായിരുന്നെങ്കിലും അല്പസ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ശിവനെ വീക്ഷിച്ചതോടെ അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വളരെ പ്രധാനം. നമ്മള് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആരോടും നമുക്ക് അസൂയയും വിഷമവും കൽമഷമൊന്നും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോരാളെയോ ആ ഒരു രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരാളോടും വെറുപ്പും അങ്ങനെയുള്ള അസൂയയും വിഷമവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒക്കെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യക്കും നമുക്ക് ശുദ്ധമാകും.
നമ്മൾ ഓരോരോ അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് മലിനമാവുക അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ പറയും, അവര് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ശരീരത്തിനെയല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്. അതിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുടെ ഹൃദയമാണ് മലിനമാകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ. ദർശൻ ഇത്രയും കാലം മഹാദേവനോട് അല്ലെ കോപവും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ വെച്ച് പുലർത്തി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെ മഹാദേവൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ ബോധമുണ്ടായി. പിന്നീട് മഹാദേവനെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ വർക്കൊക്കെ നടന്നിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആള് എന്തോ ഒരു സൗന്ദര്യം തമ്മിൽ എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി. അദ്ദേഹം തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വേറെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു, ബാക്കി പണിയൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തോന്നിയിട്ട് അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീൽ ചെയറിൽ രാധാഗോവിന്ദനെ കാണാനായിട്ട് വരികയുണ്ട്. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അമ്പലം എടുക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയുണ്ടായി. ചെറിയ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു അവരുടെ രീതിയിലെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഇട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കേഴ്സ് ഒരു 50 കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരും മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവര് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരെയായിരിക്കും അമ്പലവും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ശരിയായ ബോധമുണ്ടായി, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, അതിനെ മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരികയും ഇവിടെ വീൽ ചെയറിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൺമുന്നിൽ നടന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പണവും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ആ ചെറിയൊരു ഇത് വന്നത് വെച്ചാൽ അത് ആ പ്ലാനിൽ എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂം മുകളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി. അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പഴയ പ്ലാനിലൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചു. എന്നാൽ അതിന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി അതൊക്കെ ചുമതല നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം, ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റൂം, അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് തർക്കം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവര് പിണങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഗുരുമഹാരാജിന് റൂമുമായി, അമ്പലം മനോഹരമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ പകുതിയിൽ ഇട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇനി എവിടെയും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അത് വളരെ വേഗത്തിലായി. അവര് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഇതില് അമ്പലം പൂർത്തീകരിക്കുക. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് പണവും ഉള്ള അധികാരവും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു ശിക്ഷ നൽകും. എന്നാൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് മാപ്പ് പറയുകയും അല്ലെ.
ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇപ്പൊ ദർശന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കുറെ ഭാഗങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ദർശന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദർശന് ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാദേവനോട് കോപവും അസൂയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറുകയും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടെയും മഹാദേവനെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീർന്നു. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മഴക്കാലത്ത് ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ചളിനിറഞ്ഞ് വൃത്തിഹീനമായിരുന്നെങ്കിലും ശരത്കാല വർഷത്തിന്റെ വരവാകുന്നതോടെ ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമാകും. അതുപോലെ ദർശന്റെ ഹൃദയം മഹാദേവനോടുള്ള വിദ്വേഷം മൂലം മലീമസമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴവൻ അവബോധത്തിലേക്ക് വരികയും ശിവനെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോട് ദർശിച്ച മാത്രം പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്തു. മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഹതഭാഗ്യനായ സ്വന്തം പുത്രിയും സതിയുടെ മുക്തിവിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാൽ കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളായി നിരുത്കണ്ഠനായ ദർശനം ഒന്നുമേ ഉരിയാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വന്തം മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോഴും ദർശനം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ, അത് തടയാനോ ഒന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും വലിയ ഒരു അപരാധം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ആ സ്വന്തം മകളുടെ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ച് ഓർന്നിട്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ജലം വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ണുനീർ വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഉരിയാടുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. കുറ്റബോധം അല്ലെ, മനസ്താപം, ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ സമയം രാജാവ് ദർശൻ സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങളാൽ ബാധിതനായി സ്വബോധത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ഉണർന്നു വളരെ യത്നിച്ച് വികാരങ്ങൾ അടക്കി സ്വന്തം മനസ്സിനെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ച അവൻ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോടെ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ദർശൻ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേവനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്കെതിരെ അപരാധം ചെയ്തിട്ടും അങ്ങ് വളരെ ദയാലുവായതിനാൽ എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ശിക്ഷ നൽകി മഹത്തായി അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും വിഡ്ഢികളും അയോഗ്യ ബ്രാഹ്മണരെ പോലും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെയും അവഗണിക്കുകയില്ല. ദർശൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ, താൻ അപരാധമാണ് ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിട്ടും മഹാദേവൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന്. എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ശിക്ഷ നൽകി മഹത്തായി അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയായാലും അദ്ദേഹം ആക്സിഡന്റിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവൻ തന്നെ പോകേണ്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന് കുറച്ചെങ്കിലും ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവൻ എടുത്തില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തു, തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ദർശന്റെ പറയുന്നത് ദർശനെ ശിക്ഷ നൽകി മഹത്തായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദർശന്റെ ആ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. മഹാദേവനോടുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ദർശൻ പറയുന്നു, അങ്ങും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വിഡ്ഢികളും അയോഗ്യ ബ്രാഹ്മണരും പോലും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുകയില്ല. ഏറ്റവും പതീതരായവരോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവരും ഭഗവാനും വിഷ്ണുവും അവരുടെ ഭക്തന്മാരും. ആകയാൽ യജ്ഞത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന എന്നെയും അവഗണിക്കുകയില്ല. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും പതീതനായിട്ട് ഉള്ളത് ഞാനാണ്, എന്നെക്കാളും പതീതനായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാകരവും അതെ അതിൽ ആ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാളും പതീതനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം, അപ്പൊ ഏറ്റവും പതീതരായവരോടാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ
അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഹിപ്പികളെയാണ് ആദ്യം ഡിവോട്ടീസ് ആക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായത്. എത്രയോ സത്വഗുണത്തിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, അവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാനില്ല. ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച നിലയിലിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കുന്നവരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ജഗായി മതായി അവരോട് ധ്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയും അതുപോലെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ള അനേകം ഇതുപോലുള്ള ജഗായി മതാവിമാരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായി സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതിതരായവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ദർശൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കും, എന്നെയും അവഗണിക്കില്ല എന്ന് പറയും. മഹാദേവനോട് പരാജിതനായെങ്കിലും അദ്ദേഹം തനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നത് ദർശൻ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രാഹ്മണർ ചില വേളകളിൽ യോഗ്യതകളില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും മഹാദേവനും അവരോട് അവഗണന പെരുമാറുകയില്ലെന്ന് അവൻ അനുസ്മരിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ അപരാധം ചെയ്തിട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തത്തേനു കമ്പം സുസമിഷ്ടമാണോ പുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവിതേ മുക്തി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വളരെ വലുതാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ കുറച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദർശനെ സ്വന്തം പുത്രി അല്ലെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്ന ആളാണ് ദർശൻ അല്ലെ. ആ ദർശനെ ശരിക്കും വധശിക്ഷ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിലും ഈ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലെ. വേറൊരു ശിരസ് നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് വലിയ ശിക്ഷയൊന്നും അല്ല എന്ന് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോടതിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ദർശന് അത്ര വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ല. ഇത് കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെ പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതലായിട്ടും ശിക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതരുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥാമാവിനോടുള്ള അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റം ഇതിന് ഉദാഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അശ്വത്ഥാത്മാവ് മഹാബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായിരുന്നിട്ടുമല്ല ബ്രാഹ്മണ യോധുക്കളും വിസ്മരിച്ചു. മുദ്രയിലായിരുന്ന പാണ്ഡവപുത്രന്മാരെ നിഷ്കരണം വധിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോലും ഈ സംഭവത്തെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും അശ്വത്ഥാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വധിക്കുവാൻ തുനിയാതെ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. ബ്രഹ്മബന്ധുഷു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദം അർത്ഥഗർഭമാണ് അല്ലെ. അശ്വത്ഥാമാവ് അത്രയും ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാണ്ഡവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ മരണശിക്ഷയാണ്. എന്നാല് ഗുരുവിന്റെ അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനാണ് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ നൽകിയില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ടും ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ നൽകാൻ വീണ്ടും അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇനി ആ പാണ്ഡവ കുലത്തിന്റെ കുരുവംശത്തിന്റെ അടുത്ത ഭരണാധികാരിയാവാനായിട്ട് വരുന്ന ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെയും സംരക്ഷിക്കുവാനെത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. ഉത്തര ഗർഭത്തില് പരീക്ഷത്തിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുണ്ടായി അല്ലെ. ബാഹി ബാഹി മഹായോഗിൽ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉടനെ വന്നിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും. അപ്പോ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത്ര വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയൊന്നും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ അവഗണിച്ച് വിടുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മ ബന്ധു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ടും ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ദശൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മബന്ധുഷു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അർത്ഥം ബ്രാഹ്മണ പിതാവിന് ജനിച്ചിട്ടും കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്ത ഒരുവിനെയാണ് ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താനൊരു ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ചവനാണ് ദശൻ. മഹാനായ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവിന് ജനിച്ചിരുന്നവനായിട്ടും മഹാദേവനുള്ള അവന്റെ പെരുമാറ്റം ബ്രാഹ്മണീയമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താനൊരു പരിപൂർണതയുള്ള ബ്രാഹ്മണനല്ലെന്ന് അവൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചു. ദശൻ തന്നെ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു, ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മബന്ധു ദിജ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. മഹാദേവൻ ദശനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഒരുവൻ അവന്റെ ശത്രുവിനെ ശിക്ഷിക്കും പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ദശന്റെ അപരാധം അവനെ സ്വയം ബോധ്യമാക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ ശിക്ഷ. ദശന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ മഹാദേവനും കൃഷ്ണനുമുള്ള കാരുണ്യം തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞു.
നിബന്ധിച്ചു പോയെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ധർമ്മമായ യജ്ഞ നിർവഹണമായിരുന്നു അവന് നിറവേറ്റിയിരുന്നത് എന്ന പ്രതിജ്ഞ. അതിനാൽ അവൻ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ മാത്രമാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണം അല്ലെ, അതാണ് നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വീണ്ടും തുടരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. മഹാനും ശക്തിപൂർണമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേവനെ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, തപസ്സുകൾ, വ്രതങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭക്തത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് സദാ അവരെ പിന്തുടരുന്ന ക്രിമികൾ തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പശുപാലകൻ കയ്യിലൊരു വടിയൻ നടന്ന് സ്വന്തം പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേദങ്ങള് പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, തപസ്സരികൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചുമതലകളാണ്. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണേതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനും കൃഷ്ണനും ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്. മഹാദേവനും അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷകനാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു പശുപാലകൻ ഒരു പശുവിനെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെ കയ്യിലൊരു വടിയുമായിട്ട് നടക്കും. എന്താണ്? പശു വഴിതെറ്റി പോയിട്ട് കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയിട്ട് അപകടങ്ങളിലൊന്നും പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വടി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, അല്ലാതെ അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ. എവിടെയും ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ചെറിയ ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നു. സ്വന്തം സാമൂഹിക പദവി കണക്കിലെടുക്കാത്ത വൈദിക ശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്ര കൃത്രിമതത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രത്യേക ധർമ്മം. മഹാദേവൻ ജീവസത്തകളുടെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും വൈദിക സമ്പ്രദായം പിന്തുടരാൻ കഴിയും വിധം അവരുടെ വികസിതാവത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പശുപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പശു എന്ന പദം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ മനുഷ്യജീവികൾക്കും സൂചകമാണ്. മഹാദേവൻ മൃഗങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക പദം ആവശ്യത്തിന് വികസിച്ചില്ലാത്തവരും മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും മനുഷ്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നതായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാദേവനെ പശുപതി എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പശു എന്ന പദം മൃഗങ്ങളെ എന്ന പോലെ മനുഷ്യജീവികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ മഹാദേവൻ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അവരെയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വായയാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വായയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്നുള്ള. ക്ഷത്രിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഭുജങ്ങളാണ്, കൈകളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ വൈശ്യർ ഉദരം വയറാണ് ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ ശൂദ്രര് പാദങ്ങളാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീതിയായിട്ടാണ് മഹാദേവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും, ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ ഉദരത്തിൽ നിന്നും, ശൂദ്രപാദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ജനിച്ചതെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർ പരമദീപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വദാനം സ്വീകരിക്കുവാനും വൈദിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമായിരുന്നു. മഹാദേവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെയും മറ്റ് ജീവസങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകനായ പശുപതിയായി അറിയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അവരെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ സംസ്കാര ശൂന്യരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോറി, ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൈദിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ചുമതല. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഹാദേവൻ പശുപതിയാണ്, ബ്രാഹ്മണരുടെയും മറ്റുടെയും സംരക്ഷകനായതുകൊണ്ട് പശുപതിയായതുകൊണ്ട് അവരെ അബ്രാഹ്മണരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധരായ സംസ്കാരശൂന്യരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. മറ്റുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ അബ്രാഹ്മണരുടെയും ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
പരമദിവ്യത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ പദവി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വേദങ്ങളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം ആകർഷകരാകുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഒട്ടും തന്നെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്തവരാണ് പശുപതി എന്ന പദത്തിൽ ഒരുവൻ വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കാത്ത വർഷം അവന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കേവലം സമയം പാഴാക്കലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ആ ആചാരവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാതെ രീതിയിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. നമ്മുടെ ഈസ്കോണിൽ തന്നെ ആരാധന രീതി പാഞ്ചരാത്രിക വിധി, ഭാഗവത വിധി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആരാധന ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, പലരും ഓരോരാളും പറയും എപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പോ ദ്വാപരയുഗമാണ് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവര് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവര് പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളിലും മറ്റൊക്കെ പെടും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധന, അവര് പറയുന്നു എന്നെ ആരാധിച്ചോളൂ, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം എനിക്ക് തന്നോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നു അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഓ അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അനേകം മുദ്രകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവര് ഭഗവാനാണെന്ന് അല്ലെ. അല്ലാതെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ പ്രായമാവുന്നു അല്ലെ, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു. ഭഗവാൻ ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരി, അതിനെ വയസ്സാവുകയെന്നില്ല അല്ലെ. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദി അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയൗവനം. ഭഗവാന് എപ്പോഴും നവയൗവനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, എന്നാലും എപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമാവുകയോ മുടിയും താടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നവയൗവനം, 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബാലകനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, ഞാനെല്ലാം തരും, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് കുറെ വിഡ്ഢികളെ കാണാം, അവരൊക്കെ അതെ അങ്ങ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നുള്ള അസുരൻ ഭഗവാനെ പോലെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാരൂപ്യമുക്തി ലഭിച്ചു വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാദേവൻ തന്നെ അവഗണിച്ച് ദക്ഷനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ യജ്ഞം നശിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം പശുക്കളെ വടികാട്ടി പേടിപ്പിച്ച് വരുതിയിൽ നിന്ന് പശുപാലക ബാലകന്റെ തുല്യമായിരുന്നു മഹാദേവന്റെ ശിഷ്യകൾ അല്ലെ. ഒരു പശുവിനെ, സ്വന്തം പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് വെറുതെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് അതിനെ വഴിതെറ്റിയിട്ടൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്നതിന്, കാടുകളിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ. അടിക്കില്ല, എന്നാലും ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പേടിപ്പിക്കും അല്ലെ, പഠിക്കും. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വടി എടുത്തിട്ട് നടക്കും. അതെടുത്തിട്ട് കുരങ്ങിനെ അടിക്കില്ല, കയ്യില് വടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കുരങ്ങ് വരില്ല, വാനരന്മാർ വരില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വടിയെടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ചെറിയ കുട്ടികളായാലും അവർ വടിയെടുത്തിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല, വടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരില്ല. അതാണ് അവർക്കറിയാം അടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് അടിക്കാനല്ല, വെറുതെ ഭയപ്പെടുത്താൻ മതി. അതുപോലെ ഇവിടെ പശുവിനെ വഹിക്കുന്നവരും വടി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷന്റെ യാഗമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത് ദക്ഷനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ദക്ഷനെ വധിക്കുവാനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവയും അനുസരണയില്ലാത്തവയുമാകിയാൽ അവയെ ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിച്ച് ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്താതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു വടി ആവശ്യമാണ്. വടിയില്ലാത്ത പക്ഷം അവ അനുസരിക്കില്ല. അതുപോലെ കാരണത്താലും സംവാദത്താലും ശാസ്ത്രീയ ആധികാരികതയിലും കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യമാക്കാനുള്ള പുരോഗതി ഇല്ലാതെ മൃഗീയ നിലവാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ
അവരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടി വരും ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മതിയായ പുരോഗതിയില്ലാതെ വൈദികാചാരങ്ങൾ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നവർ മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല മഹാദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ദക്ഷിണ ശിക്ഷിച്ചതുപോലെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പുരോഗതിയില്ലാതെ വൈദികാചാരങ്ങളിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരാകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരെ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള നിലവാരത്തിലാണ്. അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ചിലപ്പോൾ നേർവഴിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാദേവൻ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെ, മഹാദേവൻ ഭക്തനാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, മഹാദേവനാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. മഹാദേവനും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവനാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അല്ലെ, അപ്പോ മഹാദേവനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ